जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। बहुत लोक बेले बेले गोटे कथा कहती बहुत जन पाखु आमको शुणा मिले ए सामाजिक लोक मैंने जो मैंने संसार भितर लिप्त रही संसार कर्म निजक हजई देती पाखे समयटे ना जे मुझे भगवान को नाम को श्रवण करी बा कीर्तन करी भगवान नाम को गुणगान करी मो परिवार को कौन सी सत्संग को लेकिन जी सत्संग शुणापी एमती जिनस गुड़ा बर्तमान लोक मान पाखे समय ना कहीं ना बर्तमान है डिजिटल दुनिया बा इंटरनेट दुनिया। बर्तमान समस्ते कौन ना फोन गोटे गोटे किणी घर सब फोन देखार व्यस्त सते जमती पाखे आउ किसी काम ना सकाल संध्या केवल फोन को ही देखा विभिन्न प्रकार सब रील्स को बनैबा एवं ताकू नेट माध्यम छाड़ा बा प्रसार करवा किंतु आज्ञा सत्य तो यह हूँ आज्ञा जे मनुष्य पाखरे बहुत समय अच्छे आज्ञा मनुष्य पाखरे बहुत समय अच्छी जे भगवान को नाम को शुणापी बा भगवान को नाम को गुणगान करने बा कौन सी भगवान को देवस्थली को जीवाई भल कथा शिखापी भल कथा शुणा तेज लोक मैंने केवल गोटे ही कथा कहती बारंबार जे मु तो मंदिर को जाऊँगी समस्ते सत्संग को जाऊँगी मु भी सत्संग को जाऊँगी समस्ते सत्संग शुणुंट मु भी सत्संग शुणुची मु भी सत्संग आम घर कराऊँगी किंतु कहीं मोर कौन सी प्रकार कल्याण साधन हो पारु नाही। ये जो कथाटी आम आलोचना करने को जाऊँगी बा आलोचना करुँच प्रवचन माध्यम बा कथा माध्यम तापर छोट उदाहरण आम उपस्थापन करवा ना पुराण पृष्ठार कथाटी ये हूँ कौन ना भगवान श्रीहरि विष्णु आर परम सेवक नारद जी कथा ना नारद कथा तो प्राय समस्ते जानते दुनिया रे नारद को किए बा जानी ना ना नारद काम हूँ कौन भूल को ठीक करवा और ठीक को भी भूल करवा से कौन करती जिते जो चाहिए समस्या को समाधान करती आ समस्या भी सृष्टि करती कारण समस्या सृष्टि करने पछरे गोटे महान उद्देश्य लुचिकी थाए ना कौन जो समस्याटे सी सृष्टि करती से भगवान गोटे लीला बा इच्छा बा गोटे जगत को किसी मार्गदर्शन कर इच्छाटा लुचिकी थाए तेणु से दिने कौन करिसंती ने नारायण 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 एमती जप कर सी ना भगवान विष्णु को गल कथा देखिए पहुंचाई वैकुंठ देखिए पहुंचाई से भगवान विष्णु को हाथ जोड़ी कहते हे स्वामी हे जगतर नाथ मत कृपा करतु मो उपरे मु गोटे जिनस मर्त लोक बार बार देखा पाऊँ ना बार बार शुणा पाऊँ ना से कथाटी कौन ना से कथाटी हूँ ना मर्त लोक बर्तमान तो समस्ते किसी ना किसी देवकर्म व्यस्त रोचते बा लिप्त रोचती कौटी नाम संकीर्तन आप देखा पाथे कौटी श्रीरामचरित मानस पारायण होची कौटी सुंदर कांड पाठ पारायण होची कौटी हनुमान चालीसा कराऊँच कौटी गीता यज्ञटे होची कौटी रुद्राभिषेक टिके होची आ कौटी कौन भी किसी बहुत किसी होची तापरे भी एति सब मर्त लोक है परे भी बा करि सारला परे भी लोक माने कहउछंती ना आम तो भगवान को पूजा आराधना कले गीता पारायण कले श्रीरामचरित मानस पारायण कले हनुमान चालीसा पाठ कले विश्रांति महायज्ञ कले आ भी बहुत किसी कले किंतु आम जीवन सुख कहीं आम जीवन शांति कहीं आम कहीं शांति सुख रही पारु नाहांती मत टे प्रभु कृपा करी ए विषय किसी कहतु। भगवान विष्णु चिंता कले जे तांकर सेवक नारद मन भितर किसी जानवर इच्छा बा आकांक्षा जात हो चिंता कले जे यार समाधान कौन है करा जाई पारे तेणु भगवान विष्णु बा श्रीहरि नारद को गोटे कथा कहले ना से कथाटी होची कौन ना से कथाटी कहले जे या तुम मत लोक को जाओ
ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ସବୁ ଜାଗା ତ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗା ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କଳିଯୁଗରେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ, ମୋତେ 2ଟା ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ଧରିକି ଆଣିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ରଖିବି ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ସେମାନେ ରହିବେ। ନାରଦ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ବି ହେଇଥିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବକୁ ଏ କଥାଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏବଂ କାମଟି ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ନା କ'ଣ ନାରାୟଣ 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 ଜପ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ବାଟେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର 2ଟା ଲୋକକୁ ନେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବି। ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କି ଜୟ ହଉ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ନାରଦ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଯିବେ, ଇଏ ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ କଳି ଲଗେଇବା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଁରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଠାଏ ଠାଏ ଦେବକର୍ମ ସବୁ ହେଉଛି, ଠାଏ ଠାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ବି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବାସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଲେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ନାରଦ ମୁନି ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା ୟାଠୁ ଭଲ ଜାଗା ବୋଧେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋତେ 2ଟା ଲୋକ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଡର୍ଜନ ବା 12ଟା ଲୋକ ନେଇକି ଯିବି। ଜୟ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ। ନାରଦଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି। ନାରଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହେଇକି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ମୋର କାମଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ହେଇଗଲା। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟେ ଅଛି। ସେ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ସେ ହରିନାମକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ବି କରାଉଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିଜେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେବକର୍ମ ସେ ଲିପ୍ତ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ, ମୋ ପ୍ରଣାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ନାରଦ କହିଲେ। ନାରଦ ଛଦ୍ମବେଶ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ନାରଦକୁ ବା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ବା ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଏ ତ କଳିଯୁଗ ନା କଥା ଆଜ୍ଞା। କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ମାଳ ମାଳ ଶିବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବଜାରକୁ, ବହୁରୂପୀ ଶିବ କେତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଠି ହନୁମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଠି କଳିଯୁଗର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହେଉଛି ବେଶଧାରୀ ଆଜ୍ଞା, ନା ବେଶ ଧାରଣ କରି ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଫରକ କିଛି ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ ଏଟା କୋଉ ଛଦ୍ମରୂପୀ ନାରଦଟା ଆସିଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ମତେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏ କଥା ହିଁ ବେଳେବେଳେ ନାରଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରଣାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଅମୁକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟେ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ସତ୍ସଙ୍ଗଟେ କରନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରବଚନଟେ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି? ତୁମେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବି ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ ଲୋକର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ବେଶଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ନେବାକୁ ଆସିଛି। କିଏ କହିଲେ? ନାରଦ କହିଲେ। କାହା କହିଲେ? ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆରେ କଳି ଯୁଗରେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ କେହି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ଏଟା ତ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଏଟା ବହୁତ ସମ୍ଭବ କଥା, ମତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ସିୟାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଯଦି ପଠେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାର ଚିନ୍ତା କଲେ, କାରଣ ଏ କଳିଯୁଗ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋହ ମାୟା ଆସକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କାହାକୁ ଧରିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କେହି ଧରି, ଆମେ ମାୟାକୁ ଧରିଛେ, ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଦରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଧରିକି ରଖିଛେ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ବାହୁ ପଟେ ମୁଠା କରିକି ରଖିଛେ ନା, କାହିଁକି ସେମାନେ ଛାଡୁନେ? କାହିଁକି ନା ଆମେ କହୁଛେ
ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସଂସାର, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ଇଏ ମୋ ଝିଅ, ଏଇଟା ମୋ ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ମୋ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଗଡ଼ି ଧରିଛେ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମକୁ କେବେ ଜାଗଡ଼ି ଧରିନି। କେବେ ଜାଗାଟା କୁହେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ବୋଲି? ଜାଗା କେବେ ଆଜ୍ଞା କୁହେନି। ଆମେ କହୁ ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା। କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଘରଟା କୁହେ କି ଏଇଟା ତା ଘର ବୋଲି? ଘର କେବେ କୁହେନି, ଆମେ କହୁ ସେଇଟା ଆମ ଘର। ଠିକ୍ ସେରକମ କଥାଟା କଳି ଯୁଗର ମାୟା କଥା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ଅଫର୍ ଦେଇଛ, ଭଲ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଛ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଳି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନା କ'ଣ ଅଳିଟେ? ସେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ସାଧୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଏ ଯେ ନାରଦ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝୁଟି ଝୁଟା ଦିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ପାର୍ବଣ ସବୁ ହେଉଛି, ସବୁ ଚିତା ଚେତନ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଠାକୁର ରଖି ପୂଜା ଆରାଧନା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା ଆରାଧନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ସୀତାରାମ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ବୁଝେ। ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇଯିବା। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ସାଧୁ ବା ସନ୍ଥଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଏ ବାବୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଯିବି। କହିଲେ ହେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତୁମ ପୁଅଟା ପୁରା ବାହା ହେଇନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାଟେ କରିଦେଉନ। ତାପରେ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପୁଅର ଟିକେ ବାହାଘର କରିଦିଏ। କିଛି ଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା, ନାରଦ ସେଠି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାଏ ଠାଏ ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ଗୀତା ଭାଗବତ ସେ ନାରଦ ସେଠି ବସନ୍ତି। ସେ ହରିନାମର ବି ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଗିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲିକି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଥାଏ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଅର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ପୁଅ ଗୋଟେ ବି ହେଲା, 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଲା। ସେଠୁ ସେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ପୁଅ ହେଲା ପଳେଇବା। ବଳେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ନାତି ଟୋକାଟା ଆସିଛି, ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉ, ଚାଲିଛି ତାର ମୁଁ ଯିବି। ଫେରେ 5 ବର୍ଷ ନାରଦ ମୁନି ସେଠି ରହିଗଲେ। ବାହାଘର ହେଲା 2 ବର୍ଷ କୋଉଠୁ 7 ବର୍ଷ ଦେଖୁ କଟିଗଲାଣି। ନାରଦ ସେ ମତ ଲୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ନାତି ଟୋକାଟା ବଡ଼ ହଉ, ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ସାରୁ, ତାପରେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ବି କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ଏବେ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ କାହିଁକି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ଟିକେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ବୁଲି ଆସିବି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି। ଏହାକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ। ସେ କିଛି 2-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାତି ଟୋକାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଯୁବକ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ତାହେଲେ ଚାଲ, ତୁ ମୋ ନାତି ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଯୁବକ ଏବେ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ନାରଦ ଆସିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଧାରୀ ନାରଦ ଆସି ତାଙ୍କ ରହିଲେ, ସାଧୁ ଘର ରହିଲେ। ସାଧୁ ଘରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯିଏ ସାଧୁ ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିଏ ନାତି ଟୋକା, ସେ 8-10ଟା ଲୋକକୁ ଗାଁରେ ଠଡ଼ିକି ଆଣିଲେ। କହିଲେ ଏ ଗୋଟେ ବାବାଜୀଟା ଆମ ଘରେ ଆସିଛି, ମୋ ଦାଦାକୁ ସେ ଜେଜେବାପାକୁ ସେ ଡାକିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ନାରଦ ବୋଲିକି ନା, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2-4ଟା ବାଡ଼ି ଆଣିକି ତାକୁ ଧୁମଧାମ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? ନା ନାରଦଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ନାରଦ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମାଡ଼କୁ ଦେବତା ଡରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନାରଦ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରସୋର ମାଡ଼ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରି ଯାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେ ସାଧୁଙ୍କର କେତେ ଖରାପ ବେଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବା ସାଧୁ ଜଣକ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କଥା ଟିକେ ମୁଁ ବାକି ରହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ବା ଗୁଣଗାନ କଲେ ବି ବା ଦେବକର୍ମ କଲେ ବି କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଜୟ ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ ଏମିତି କଲେ ଆଜ୍ଞା ହବନି। ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ହବନି। ଜୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏମିତି କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ହବନି। ନା କ'ଣ ତାହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ସିନା ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀହରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରା ଷଡ଼ରିପୁରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, 5 ମନ 25 ପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଷଡ଼ରିପୁ ଥିବେ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଇର୍ଷା ଦେଶ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ଷଡ଼ରିପୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ମୋର ଭାବନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇନଥାଉ। କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକକୁ ଦେଖି କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କଲେ କାଳେ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ମିଳିଯିବ, କାଳେ ମୋ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ, କାଳେ ମୋ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଚାକିରିଟେ କରିବ, ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେୟା କରେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା।
ଆଉ କୋଉଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନକୁ ବା ହୃଦୟକୁ ଆମେ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସାଗର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ଆମର ଭକ୍ତି ରୂପକ ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯୋଉ ଷଡ଼ରୂପୀ ହେଉଛି ଆପଣ ଷଡ଼ରୂପୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଦମନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଷଡ଼ରୂପୀକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବିପଦ ଜିନିଷ ସଂସାରରେ। ତେଣୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଷଡ଼ରୂପୀକୁ ହଟେଇକି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ ଯେମିତି, ତାପରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପଥର ପୂଜା କଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ପାଇପାରନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବା ପଥରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହୃଦୟଟା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନ ହୋଇଛି, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନା, ତାଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦୁନିଆ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଗୀତା କୁହେ, ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେହରେ, ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ତୋର ମୋର କହିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଛୋଟ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। କେବେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆଣିବା ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ବଦଳରେ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଆଣିବା। ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କେବେ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ହରିନାମ କଲେ, ଖାଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଖାଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ କେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଗର୍ବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ବି ଗୋଟେ ସମୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ସେ କେବେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଜଣେ ଏଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଯୋରି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଭିତରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ କୌଣସି ଷଡ଼ରିପୁ କାମନା ବା ପାଞ୍ଚ ମନ ପଚିଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ତ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ କଳିଯୁଗରେ କିଛି ଗୁଣଗାନ ତ କରିପାରିବା, କିଛି ଲୋକ ତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, କିଛି ଲୋକ ତ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଜୟ ସୀତାରାମ, 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 ସୀତାରାମ।